اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، میری ماؤں اور بہنوں، بزرگوں، آج آپ کے سامنے بیوی کی 3 چیزیں جو شوہر کی زندگی ختم کر دیتی ہیں۔ وہ بالکل دنیا میں ہوتا تو ضرور ہے، لیکن اس کا دماغ، اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو ایک بہت اہم ویڈیو ہے۔ تو آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب مل کر اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیز ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ بڑی غور سے یہ ویڈیو سننی ہے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی۔ ایک گاؤں میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ شادی اس سے کرے گی جو شخص اسے باپردہ رکھے گا۔ ایک نوجوان اس شرط پر شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ یہ باتیں بڑی غور سے سننے والی ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا کر آج سوچنا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ ایک بیٹا پیدا ہوا۔ ایک دن شوہر نے بیوی سے کہا کہ میں سارا دن کھیتوں میں کام کرتا ہوں، کھانا کھانے کے لیے مجھے گھر آنا پڑتا ہے، جس سے میرا بہت زیادہ وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ چونکہ میں کھیتوں میں کام کرتا ہوں تو گھر آنا پڑتا ہے، اس لیے وقت ضائع ہوتا ہے۔ کل سے تم مجھے کھانا کھیتوں میں ہی لا کر دو گی۔ بیوی اس وقت کے لیے، اس بات کے لیے راضی ہو گئی۔ وقت مزید گزرا تو ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، جس پر شوہر نے کہا اب گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں کھیتوں میں میرے ساتھ میرا ہاتھ بٹانا ہوگا۔ بیوی اس بات کے لیے بھی راضی ہو گئی، لیکن وہ دل سے خوش نہیں تھی، کیونکہ اب وہ بے پردگی تک پہنچ گئی۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش پر اس کا شوہر اسے مکمل بے پردگی تک لے آتا ہے۔ وقت گزر گیا اور اولاد جو ہے وہ بڑی ہو گئی، کیونکہ پہلے پردہ کرتی تھی، اب وہ پردہ ختم ہو گیا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھے شوہر ہنسنے لگا۔ بیوی نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو؟ تو شوہر کہنے لگا کہ تو بہت پردہ کرتی تھی، آخرکار تیرا پردہ ختم ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ تجھے پردے سے بے پردگی بھی تو ویسے ہی گزر رہی ہے، کیا فرق پڑا ہے اس میں؟ دیکھو شوہر کی جو ہے سوچ ہے وہ۔ بیوی نے کہا کہ تم ساتھ والے کمرے میں چھپ کر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں پردے اور بے پردگی کا فرق سمجھاتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، اور وہ کمرے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے اپنے بال بکھیرے اور رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ پہلے سب سے بڑا بیٹا آیا اور ماں سے رونے کا سبب پوچھا۔ ماں نے کہا تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے نے کہا تو کوئی بات نہیں، وہ آپ سے محبت بھی تو کرتا ہے، آپ کا خیال بھی وہ رکھتا ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا اور چلا گیا۔ بیوی پھر سے رونے کی ایکٹنگ کرنے لگی اور دوسرے بیٹے کے آنے پر اسے بتانے لگی کہ تیرے باپ نے مجھے مارا ہے۔ بیٹے کو غصہ آ گیا، اس نے باپ کو برا بھلا کہا اور ماں کو
समझा कर चला गया। अब तीसरा बेटा घर में दाखिल हुआ तो बीवी फिर से रोने लगी। छोटे बेटे के पूछने पर उसने बताया, तेरे बाप ने मुझे मारा है। तो ये सुनते ही वो गुस्से से आग बगोला हो गया और ऊंची आवाज़ में गालियां देते हुए डंडा हाथ में पकड़ लिया और कहने लगा कि अभी बाप की खबर लेता हूँ। इतनी ही देर में बीवी उठकर खड़ी हुई और अपने शौहर को आवाज़ देकर बाहर बुलाया। फिर कहने लगी कि मेरा पहला बेटा पर्दे में हुआ था, इसलिए उसने तेरा पर्दा रखा। दूसरा नीम पर्दे के ज़माने में पैदा हुआ। दूसरा बेटा जो था वो पर्दा पहले से कम था, इसलिए उसने तेरी आधी लाज रखी। जबकि तीसरा बेटा जो मुकम्मल बेपर्दगी में पैदा हुआ था वो मुकम्मल तौर पर तेरी इज़्ज़त का पर्दा उतारने लगा। सबक ये है कि पर्दा औरत का फितरी तकाज़ा है और जो अल्लाह ताला की तरफ से भी हुक्म है। ये एक छोटी सी मैंने आपको बात बताई है जो आपको समझने के लिए ज़रूरी है, जिसकी बेशुमार हिकमत खालिक ही जानता है। और ये दुनियावी कायदा भी है, अगर आप किसी गाड़ी को चलाने के लिए उसकी हदायत के बगैर चलाना शुरू करें तो वो यकीनन बर्बाद तबाह हो जाएगी। बात है तो कड़वी लेकिन है सच्ची। एक मर्द की गैरत का अंदाज़ा उसकी औरत के लिबास और पर्दे से लगाया जा सकता है। ख्वाहिशात अपनी मर्ज़ी से उठाए हुए बोझ है। अगर अपनी परवाज़ बुलंद रखनी है तो बोझ हल्का रखें, सफ़र आसान हो जाएगा। सफ़र आसान हो जाएगा। अगर दिल दुखाने पर भी कोई शख्स आपसे शिकायत न करे तो उस शख्स से ज़्यादा मोहब्बत आपसे कोई नहीं कर सकता। कितनी खूबसूरत होती है वो मोहब्बत जो वक़्त के साथ बदलती नहीं है, वरना इजहार मोहब्बत के कुछ वक़्त बाद मोहब्बतें फीकी पड़ जाती हैं, फिर उन्हें टूटी हुई जूती की तरह घसीटा जाता है। आखिरी दिन तक पहले जैसी मोहब्बत ही मोजज़ा होती है। मोहब्बत जो होती है ये एक ज़ेवर होता है। कहते हैं कि बीवी का गैर मुनासिब रवैया, बदज़ुबानी और शौहर को उसका मकाम न देना शौहर को जल्द बूढ़ा कर देता है। कोई मुकम्मल किसी दूसरे जैसा नहीं बन सकता और बदलना ज़रूरी भी नहीं है। एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, एक दूसरे का एहतराम करना ज़रूरी है, मोहब्बत ज़रूरी है और सबसे बढ़कर एतमाद करना ज़रूरी है। सबसे बढ़कर एक दूसरे पर एतमाद करना ज़रूरी है। जिस मर्द को सच्ची मोहब्बत होगी वो औरत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा, छोड़ेगा तो मर जाएगा। गलती ना होने के बावजूद, सब ख़त्म होने के करीब होने के बावजूद, ये होती है मोहब्बत की किस्में। अगर इन चीज़ों को आप समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मेरी बात ज़हन में रख ले, उस औरत के साथ कभी नहीं, बस मोहब्बत जो होती है मर्द को सच्ची होनी चाहिए और औरत को भी। जो छोड़ेगा एक दूसरे को वो मर जाएगा, जो सच्ची मोहब्बत है। गलती ना होने के बावजूद, सब ख़त्म होने के करीब होने के बावजूद वो उसे खोने के डर से माफ़ी मांग लेगा। यही असल मोहब्बत की अलामत है। ऐसा मर्द हीरा है और ऐसी औरत खुशनसीब है। ये आज की वीडियो जो थी ये एक ऐसी वीडियो है, बड़ी गौर से सुनने वाली है। इसको बार बार सुने और अपने दिमाग में सोचे कि हमारी ज़िंदगी किस तरफ रवाना हुआ है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।